تصور کریں کہ ایک ہی رات میں ملک کے 2 سب سے بڑے شہروں کا انتظامی کنٹرول، بجٹ کا ڈھانچہ اور یعنی حکومت کی مدت، سب کچھ آئینی طور پر بدل دیا جائے۔ ہاں بالکل، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مطلب ایک ایسی صورتحال جہاں وفاق اور اکائیوں کے درمیان جو ایک ریاستی معاہدہ ہے اس کو مکمل طور پر ایک نئی شکل دے دی جائے۔ صحیح۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی ہی انتہائی حساس اور چونکا دینے والی دستاویز کا جائزہ لے رہے ہیں، ہاں نا؟ اور یہ دستاویز مبینہ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ ایسے ہوش ربا دعوے کرتی ہے جو مطلب اقتدار کی بساط کا ایک بالکل نیا نقشہ کھینچتے ہیں۔ بالکل، اور اس بحث کی گہرائی میں جانے سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ آج کا یہ جائزہ خالصتاً اس فراہم کردہ دستاویز تک محدود ہے۔ جی بالکل، یعنی یہاں ہمارا مقصد کسی بھی سیاسی جماعت، ادارے یا حکومت کی حمایت یا مخالفت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہم صرف ان خیالات کا موضوع تجزیہ کر رہے ہیں جو اس ماخذ میں بیان ہوئے ہیں۔ صحیح۔ ہمارا کام صرف یہ سمجھنا ہے کہ اگر یہ دعوے سچے ہیں تو یہ نظام کام کیسے کرے گا۔ چلیں اس کے مختلف پہلوؤں کو سمجھتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو آئینی ترامیم صرف قانونی شکیں نہیں ہوتی، بلکہ یہ ریاست اور شہریوں کے درمیان طاقت کے توازن کا فیصلہ کرتی ہیں۔ بالکل۔ تو اقتدار کی اس مرکزیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس حصے پر بات کرتے جو جغرافیہ پر وار کرتا ہے۔ موجودہ آئین میں نیا صوبہ بنانے کے لیے متعلقہ صوبائی اسمبلی کی قرارداد لازمی ہوتی ہے نا؟ جی بالکل لازمی ہوتی ہے۔ یہ اکائیوں کا تحفظ ہے۔ لیکن اس دستاویز کے مطابق اس ترمیم کے ذریعے اس شرط کو ہی ختم کیا جا رہا ہے، مطلب پارلیمنٹ اب صوبوں کی مرضی کے بغیر ہی نئے صوبے بنا سکے گی۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ہاں، یہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی مالک مکان کرایہ داروں سے پوچھے بغیر ہی کمروں کی دیواریں گرا کر نیا نقشہ بنا رہا ہو۔ کیا یہ جمہوریت کے بجائے ایک طرح سے مرکزیت کو فروغ نہیں دیتا؟ بہت زبردست تشبیہ دی ہے آپ نے، اور ماخذ میں استعمال ہونے والے الفاظ پر غور کریں۔ وہاں واضح لکھا ہے کہ بادشاہت شروع ہونے والی ہے۔ واہ، بادشاہت؟ ہاں، بادشاہت کا مطلب صرف تاج پہننا نہیں ہوتا، یہ اختیارات کے اس ارتکاز کا نام ہے جہاں مرکز یعنی وفاق جب چاہے کسی صوبے کو تقسیم کر دے۔ اس سے صوبائی خود مختاری تو بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اوہ صحیح، اور یعنی بات صرف نئے صوبوں تک نہیں رک رہی۔ ماخذ یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ کراچی اور گوادر کو براہ راست وفاق کے زیر انتظام شہر قرار دینے کی تجویز ہے۔ ہاں، یہ تو معاشی شہرک پر سیدھا ہاتھ ڈالنے والی بات ہے۔ بالکل، دستاویز کہتی ہے کہ اس سے سندھ کی حکمران جماعت کی طاقت ختم ہو جائے گی اور صوبے فنڈز کے لیے مطلب ان کے اپنے تنزیہ الفاظ میں کچے کے ڈاکوؤں پر انحصار کریں گے۔ ہاں، یہ کچے کے ڈاکوؤں والا جملہ بہت اہم ہے نا؟ اور یہ بھی کہ مخصوص سیاسی پرواز اب ان شہروں پر ہوگی۔ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ معاشی مرکزیت دراصل سیاسی مرکزیت کا ہی ایک خطرناک پہلو ہے۔ کراچی اور گوادر کو کنٹرول کرنے کا مطلب ہے ٹیکس اور ریونیو کا مکمل کنٹرول، مطلب سارا پیسہ اسلام آباد کے پاس جائے گا۔ بالکل، جب صوبوں کے پاس کمانے والے شہر ہی نہیں رہیں گے تو وہ لاقانونیت کیسے کنٹرول کریں گے؟ ان کا انتظامی ڈھانچہ تو ویسے ہی مفلوج ہو جائے گا۔ صحیح۔ اور فاٹا کے بارے میں بھی کچھ ہے اس میں؟ ہاں، ماخذ میں فاٹا کی سابقہ حیثیت بحال کرنے کی بات بھی کی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت یعنی تحریک انصاف کے اثر کو کم کیا جا سکے۔ اچھا، مطلب جغرافیہ بدل کر سیاسی انجینئرنگ کی جا رہی ہے۔ 100%۔ یہ ایک واضح حکمت عملی ہے جہاں زمین اور اقتدار کا کنٹرول ایک ہی مرکز میں سمیٹا جا رہا ہے۔ تو جب زمین اور جغرافیہ وفاق کے پاس جا رہا ہے تو ظاہر ہے اگلا نمبر پیسوں کا ہی ہوگا، اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، معاشی کھینچا تانی، بتائیں کیا کہتا ہے ماخذ؟ ماخذ کہتا ہے کہ 18ویں ترمیم پر کٹ لگنے والا ہے، صوبوں کا NFC ایوارڈ کا حصہ کم کیا جائے گا، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یعنی BISP کا بوجھ جو تقریباً 700 ارب روپے ہے وہ وفاق سے اٹھا کر صوبوں پر ڈال دیا جائے گا۔ ہاں،
700 अरब? ये तो बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हैरान कुन बात यह है कि तालीम और सेहत की वजारतें सूबों से वापस विफाक ले रहा है। ये एक बहुत गहरा तजाद है जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं। हाँ ना, मतलब ये तो वही बात हुई कि रेस्टोरेंट में खाना कोई और खा रहा है और बिल किसी और की मेज पर भेज दिया जाए। एक तरफ गरीबों का बोझ सूबों पर और तालीम और सेहत की ताकत विफाक के पास। ऐसा क्यों? इसको अगर हम तकनीकी जुबान में कहें तो ये मालियाती मरकजियत है। माखिज के मुताबिक वो चाहते हैं कि तमाम अहम मिनिस्टर्स विफाक के होते हैं। उनमें खरबों का बजट और लाखों नौकरियां होती हैं। सही, मतलब ताकत और सरपरस्ती का सारा मंबा। जी, जब विफाक ये महकमे रख लेगा और 700 अरब का खसारा सूबों पर डालेगा तो सूबे तो बस एक पोस्ट ऑफिस बनकर रह जाएंगे। उनके पास सड़क या अस्पताल बनाने का पैसा ही नहीं बचेगा। उफ, तो मतलब 18वीं तरमीम से जो सूबाई खुद मुख्तारी मिली थी वो तो मुकम्मल तौर पे रिवर्स गियर में चली जाएगी। बिल्कुल, और इससे अवाम और रियासत के दरमियान एक बहुत खतरनाक खलीज पैदा हो सकता है। तो जब निज़ाम और पैसा दोनों कंट्रोल में आ गए तो अगला मरहला यकीनन इस कंट्रोल को पक्का करना होगा। और माखज़ के मुताबिक खेल के नए असूल बनाए जा रहे हैं। हाँ, ये मुस्तकिल कब्जे वाली बात है। जी, माखज़ दावा करता है कि हुकूमत की मुद्दत अब 5 साल नहीं बल्कि गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए की जा रही है और इंतखाबात सिर्फ तब होंगे जब एजेंसियां मौजूदा हुकूमत के दोबारा जीतने की 100% गारंटी देंगी। ये तो जमहूरियत की बुनियादी रूह के ही खिलाफ है। बिल्कुल, और अगर हालात खराब हों तो जंग, मुआशी बहरान या किसी आफत का बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएंगे। मतलब ये तो ऐसा हुआ कि एम्पायर क्रिकेट मैच तब तक खत्म ही नहीं होने दे रहा जब तक उसकी पसंदीदा टीम जीत ना जाए। हाँ, और अगर मुखालिफ टीम जीतने लगे तो बारिश का बहाना बना दो। बिल्कुल। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या ये इंतखाबात को सिर्फ एक दिखावा नहीं बना देगा? इससे एक अहम सवाल पैदा होता है। जब आप कानून साजी के जरिए जमहूरियत को महदूद कर देंगे तो ये तो आमरीत को कानूनी शक्ल देने वाली बात है। हाँ, और इसमें गवर्नर राज का भी तो जिक्र है ना? जी बिल्कुल। माखिज कहता है कि सूबाई असेंबली की मंजूरी के बगैर वफाक की मर्जी से गवर्नर राज लग सकेगा। वाह, मतलब कोई रोक टोक नहीं? नहीं, और सबसे तशवीशनाक बात यह है कि इसका फैसला एक नई आईनी अदालत करेगी। ओह, वो मुतवाजी अदालत जिसकी बात हो रही है? बिल्कुल। जब कानून बनाने वाले, गवर्नर राज लगाने वाले और उस पर कानूनी मोहर लगाने वाले जज एक ही सेटअप का हिस्सा होंगे तो कोई भी सूबा या इदारा इख्तिलाफ कैसी करेगा? ये तो ताकत का एक मुकम्मल सर्किट बन गया है। ये तो बहुत ही मायूस कौन और डरावनी तस्वीर बन रही है। मतलब जमीनें छिन गईं, बजट क्रैश हो गया और इलेक्शन भी बंद। तो क्या इस सारे अंधेरे में कोई हल भी दिया है इस दस्तावेज ने? जी, और वो हल बहुत दिलचस्प है। इतने लंबे चौड़े सियासी तजिए के बाद माखिज कहता है कि ये सारे सियासतदान सिर्फ जाती ताकत के लिए लड़ रहे हैं, अवाम के लिए नहीं। सही। तो फिर तिर्याक क्या है? माखिज के मुताबिक इसका वाहिद हल जदीद तालीम है। जदीद तालीम? हाँ, और ख़ास तौर पर उलमाए कराम को मुखातिब किया गया है कि वो सिर्फ रिवायती उलूम तक महदूद न रहें बल्कि दीन के साथ सियासत और मईशत की तालीम भी हासिल करें ताकि अवाम की दुरुस्त रहनुमाई कर सकें। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी सिस्टम में जब करप्शन या ताकत के बेजा इस्तेमाल का वायरस आ जाए तो तनकीदी शऊर और पढ़े लिखे अवाम ही उसका एंटी वायरस बन सकते हैं। क्या बात है, एंटी वायरस वाली तशबीह बहुत फिट बैठती है यहाँ। मतलब सिस्टम को क्रैश होने से बचाने के लिए। बिल्कुल। और माखज़ का एक बहुत ही ताकतवर आखिरी जुमला है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। उसमें लिखा है कि तालीम याफ्ता और बाशऊर अवाम ही मुल्क का सबसे मजबूत आइन होते हैं। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब कागजी आइन को तो आप असेंबली में बदल सकते हैं ना? हाँ, कागजी आइन को तरामीम से तोड़ा और मरोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर अवाम बाशऊर हों तो वो अपने टैक्स के पैसे का हिसाब मांगना जानते हैं। वो उन सियासी नारों के पीछे छुपे इस्तेसाल को पहचान लेते हैं। सही। मतलब मालूमात के इस सैलाब में शऊर ही वो वाहिद चीज़ है जो अवाम को बचा सकती है। 100%। यही वो आखिरी दिफाई फसील है। तो अगर हम आज के इस पूरी गुफ्तगू का तेज़ी से खुलासा करें तो हमने देखा कि किस तरह इस एक दस्तावेज़ ने नए सूबों की तश्कील, पैसों और वसाइल की तकसीम, गवर्नर राज और इलेक्शन के हवाले से तहलका खेज बातें सामने रखी हैं।
जी, एक पूरा नया नक्शा खींच दिया है। हाँ, और इसको समझने की अहमियत ये है कि जब भी आईनी तरमीम के नाम पर कोई बहस हो तो हमें मालूम हो कि पर्दे के पीछे असल में ताकत की क्या बिसात बिछाई जा रही है। बिल्कुल, और इसी बात से एक हतमी और बड़ा फिक्रंगेज सवाल जहन में आता है। जी बताइए। आज हमने देखा कि किस तरह चंद अफराद या इदारे आइन के जरिए ताकत को एक मरकज में सिमेटने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर वाकई मुल्क का सबसे मजबूत आइन बाशोर अवामी है तो क्या मुस्तकबिल में ऐसा वक्त आ सकता है जब ये रवायती सियासी ढांचे मुकम्मल तौर पर गैर मुतल्लिका हो जाएं? आपका मतलब है कि सियासतदानों की जरूरत ही ना रहे? बिल्कुल। क्या एक जदीद तालीम याफ्ता और बाशऊर मुआशरा इन रिवायती सियासतदानों को बाईपास करते हुए बराह रास्त टेक्नोलॉजी और मुश्तरका शऊर के जरिए अपना जमहूरी निज़ाम खुद चलाने के काबिल हो सकता है? वाह, ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या टेक्नोलॉजी और तालीम हमें इस रिवायती शिकंजे से निकाल पाएंगे? इस सवाल के साथ ही हम आज का ये तफसीली जायजा यहीं ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।